ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? देखो पिछले लगभग 25-30 साल पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। पंजाब का बजट हमेशा सरप्लस हुंदा सीगा। इन्हां पिछले 25-30 सालों के दौरान ही पंजाब के उत्ते 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़िया। पंजाब के उत्ते 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़िया। असी उस कर्जे का ब्याज भी देना गा, ਅਸੀਂ उस कर्जे की किस्त भी लानी आ, ਅਸੀਂ पंजाब के लोगों को सहूलतां भी देनियां नेगियां। ये कोई शक नहीं कर्जा लेना पिया, पर लेकिन जिस तरह ये लेंदे सी, इन्हां दी स्पीड सी, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਆ ਉਹੀ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇ 30,000 ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ 30,000 ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਯਾਨੀ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ पंजाब सरकार का लेखा जोखा पेश करांगे, बिल्कुल उस समय कर्जा घटिया होगा ना कि वधिया होगा। सानू पता गा कित्थे पैसे खर्च करने कित्थों पैसा आ रहा गा। असी की रुपया जिहड़ा टैक्स चोरी का हो रहा सी, जिहड़ा माफिया राज, जिहड़ा जंगल का राज पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की सरकारां ने पंजाब शुरू किया होया सी, वो जंगल राज, वो माफिया राज का खात्मा होयागा। पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट माफिया का खात्मा होयागा। पंजाब के अंदर शराब माफिया का खात्मा होयागा। पंजाब के अंदर लैंड माफिया का खात्मा होयागा। ये सारे माफिए जिहड़े मैं समझदा पंजाब की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा अड़िका खड़े सीगे, वो माफिए अज खत्म हो गए, खत्म हो रहे ने, खत्म हो गए। सो जदों सारे खत्म हो गए तो एक पैसा पाई सिंगल रुपया वो खजाने च आ रहा है। मैं बड़े विश्वास के कह सकदा गा ये माफिया जिहड़ा वो खत्म हो चुकिया है पंजाब के अंदर। ईमानदार लोग, नेक नीति वाले लोग पंजाब के अंदर सरदार भगवंत सिंह मान जी बहुत वो मुख्यमंत्री ने गे। मैं पिछली सरकार के दौरान भी लीडर ऑफ आपोजिशन से वो देखता होंदा सीगा कि कैप्टन साहब तो महीना 2-2 महीने अपने घर चों बाहर नहीं आते सीगे। 2-2 महीने ऑफिसर फाइलां चक्की उन्हें पिछे घूमते रहते सीगे, चन्नी साहब के पिछे घूमते रहते सीगे। पहले बाद मुख्यमंत्री ने जिहड़े 24 घंटिया अपनी फाइल का निपटारा करते रहे और लगातार सवेरे 11 बजे मीटिंगां शुरू हो जांदियां ने, शाम के 5 बजे तक, रात के 8 बजे तक मीटिंगां का दौर जारी आ। क्यों हो रही नेगियां? ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ। 798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। सो मेरा कहने का भाव जिन्नियां देणदारियां, बहुत सारी देणदारियां पुरानी सरकार दियां वो असीं दे रहे हैं। पहली बार होया कि किसान का जिहड़ा गन्ना किसान हैगा उन्होंने एडवांस पेमेंट जा रही है। नहीं कि हुंदा सीगा कि किसान संघर्ष करता सी 2 साल 3 साल पहले नारे मारदा सीगा और उस तो बाद जिहड़ा हैगा उन्होंने उहदी पेमेंट मिलती सीगी। सो लगातार सुधारां दा दौर जारी है। लगातार जिस गल नूं लैके कि पंजाब दे अंदर बदलाव आयागा, उस बदलाव ते पंजाब जिहड़ा वो काम कर रहा है। समा लगता गा पंजाब के अंदर करप्शन की जड़ खत्म हो रही है। चीमा साहब तुसी माफिया का जिक्र किया, रेत माफिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਰੇਟ। ਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ
ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾਗਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 300-400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਜੇ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਾਂ 300-350 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕਿ 700-800 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲਗਭਗ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ 44% ਤੋਂ ਉੱਪਰ 44% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ? ਕੀ 3000 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆਗਾ। ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੀ ਖਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੈਰਲਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰ ਮੰਥ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਛੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ
ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਗਦੇ ਸੀਗੇ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 1000-2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਜੀ ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਤੋੜਿਆਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਲਗਭਗ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਜਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੀਂਗੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ, ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਗਗਨ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਨਅਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ % ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਟਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਆ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਗਾ। 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ MNCs ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਸਨਅਤ ਸੀਗੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਨਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਕਰ ਗਈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਨਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਇਕੁਇਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੁਕੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਊਗਾ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਊ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਫੇਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀਏ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਗਾ। ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਊਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। 10,000 ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ, 1800 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ 10,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ 11,800 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ ਜੀਐਸਟੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 10,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਾਂਚ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਬਿਲਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜਾਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੇਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ
ਠੀਕ। ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਿਬ- ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਆ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ TIU ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਵੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ TIU ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਗੀ, ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ 3-4 ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆਗਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆਗਾ। ਠੀਕ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ 100% ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਠੀਕ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਜਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਉਸ ਬਜਟ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਓਗੇ? ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਲਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਜਟ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਲਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਧੌਲੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਧੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ। ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ GST ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ GST ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਧੌਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਲਿਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਨ 3 ਡੇਜ਼, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ
2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਡਮ ਸੀਤਾ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੁਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੂ, ਪੂਰਾ ਮਾਲਵਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਂਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਜਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ।